السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے. آپ کے ساتھ آپ کے کچھ رفقا تھے. تو مدینے سے باہر نکلے تو آپ نے ایک چرواہے کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آؤ، ہم کھانا کھانے والے ہیں، تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. تو کہنے لگا امیر المومنین میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے. آپ بڑے حیران ہوئے، پوچھا روزہ؟ وہ کیوں؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. امیر المومنین میں ایام خالیہ کی تیاری کر رہا ہوں. تو حضرت عمر بڑے حیران ہوئے. اب آپ نے چاہا کہ دیکھوں اس کا ایمان کیسا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ایسا کرو، اپنی ایک بکری جو ہے نا یہ ہمیں بیچ دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، اس کا کھانا بنائیں گے، افطاری پہ تم ہمارے ساتھ کھا لینا. تو کہنے لگا کہ جی یہ میری بکریاں میری نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا ارے بھائی بکریاں تو تیری نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تم مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑی آیا اور ایک بکری کو کھا گیا. تو وہ کہنے لگا آگے سے امیر المومنین مالک تو نہیں دیکھے گا، لیکن فعین اللہ، اللہ کا کیا ہوگا. یہ بات سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ سارا دن بار بار آپ مدینہ واپس جاتے ہوئے بھی بار بار آپ یہ کہتے رہے، مدینے کا ایک چرواہا کہہ رہا ہے فعین اللہ، فعین اللہ، اللہ کا کیا ہوگا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، میرے بھائی اور میری بہنوں، جب ماحول ہوتا ہے نا، جب ماحول ہوتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ اس ماحول کا اثر لیتا ہے. جب ایمان والوں کا ماحول تھا تو ایک بکریاں چرانے والے کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں. آئیے اس خوبصورت بات سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا پروگرام الف لام میم. ہمارے جو علمی ہم سفر ہیں یہ ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. ہم ان سے وہی سوال کریں گے جو ہمارا برق رفتار مرحلے میں سوال ہوتا ہے. ایک سوال ان کی سکرینز پر آئے گا، اس سوال کا جو جواب ہے اس کی ترتیب اوپر نیچے ہوگی. سوال آسان ہوتا ہے، وہ ترتیب انہوں نے ٹھیک کرنی ہے، اور جو سب سے کم وقت میں اس ترتیب کو ٹھیک کرے گا وہ پھر ہمارے ساتھ اس نشست خاص پہ بیٹھے گا اور یہاں سے ہمارا دینی معلومات کا سفر شروع ہوگا. وہی ہمارا برق رفتار مرحلے کا سوال جو ہم اپنے علمی ہم سفروں سے پوچھیں گے. ہمارے 6 کنٹیسٹنٹس تو پرانے ہیں، وہ ہمارے علمی ہم سفر ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام میں تھے. 2 ہمارے ساتھ نئے ہیں، نمیرہ ہاشمی صاحبہ، صوفیہ حسن صاحبہ. یہ ہمارے 2 نئے کنٹیسٹنٹس ہیں. جو سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے. یہ علامہ اقبال کی مشہور نظم کا پہلا مصرع ہے، اسے صحیح ترتیب دیجئے. اے آتی ہے، بی دعا بن کے، سی لب پہ، ڈی تمنا میری. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ. آپ کا وقت ختم ہوتا ہے. علامہ اقبال کا مصرع، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ صحیح جواب ہے. اور وہ اس طرح ہے، سی لب پہ، اے آتی ہے، بی دعا بن کے، ڈی تمنا میری. اس مصرے کو سب سے کم وقت میں ارینج کیا ہے ہمارے بھائی عدیل قاسمی صاحب نے. عدیل بھائی بہت بہت مبارک ہو، تشریف لائیے ہماری اس نشست خاص پر. کیسے ہیں آپ عدیل بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش باش ہیں؟ تشریف لائیے. عدیل بھائی بہت مبارک. آپ کو بھی خیر مبارک. عدیل بھائی کیا کرتے ہیں؟ سر میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں. اچھا. گریجویشن تک تعلیم حاصل کی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور نعت شریف پڑھنے کا شوق ہے. نعت پڑھنے کا شوق ہے؟
ये तो हम और आप एक ही कश्ती में सवार हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, वाह 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 वाह। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो मेरा दोस्त है ना अली हैदर, उसने मुझे एक नात लिख के दी और खुद भी मेरे साथ पढ़ता है, बहुत अच्छी नात। वो पहले गाते भी थे, जब हम गाते थे साथ में तब भी हम बड़े अच्छे दोस्त थे और आज भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। उसकी एक नात का एक मिसरा अगर आप की इजाजत हो तो सुनाओ। बिल्कुल सर। जो भी लेगा मेरे नबी का नाम, सुभान अल्लाह। जो भी लेगा प्यारे नबी का नाम, उसका होगा सारे आलम में नाम। क्या बात। ऊंची होगी सारी दुनिया में शान। ये अली हैदर ने लिख के दी मुझे। क्या बात। और जब वो लिख रहा था ना तो उसने बोला इसकी ट्यून भी मैं ही बनाऊंगा और फिर दोनों पढ़ेंगे। तो फिर माशाल्लाह हमने साथ पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जुबान से बार बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहत पढ़ने की और आपकी तारीफ करने की तौफीक आपको अता करे। आमीन आमीन। तैयार हैं? बिल्कुल सर। पक्के तैयार हैं? बिल्कुल। नर्वस तो नहीं हैं? थोड़ा सा। कोई नहीं, अभी एक पहले दूसरे सवाल के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दिल से दुआ है अल्लाह आपको उम्र या हज पर लेके जाए इंशाअल्लाह। ठीक है इंशाअल्लाह। अदील भाई 14 सवाल हैं, 2 सवाल के बाद पहली मंजिल, 7 सवाल के बाद दूसरी मंजिल और 14 सवाल के बाद 28 लाख रुपए और हज के 2 टिकट। ठीक है, आपके पास इस वक्त 3 लाइफ लाइन्स हैं। आप अपने एक दोस्त को, रफीक को फोन कर सकते हैं, हमारे रहबर हैं मुफ्ती जुबैर साहब, उनसे मशवरा ले सकते हैं, ये हमारी जो ऑडियंस है मजलिस शूरा, इनसे मशवरा ले सकते हैं। ये 3 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास। ठीक है, और जैसे जैसे इंशाल्लाह ये बढ़ता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा प्रोग्राम। ठीक है, 2 सवाल के बाद पहली मंजिल है। उस पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए आपकी तरफ जो पहला सवाल आने वाला है वो ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर तिजारत के लिए किस मुल्क का सफर किया था? ए पहला ऑप्शन शाम, बी अफ्रीका, सी हिजाज, डी यमन। आपके पास हैं 30 सेकंड, वक्त शुरू हो चुका है। शाम। ए। कर दूं मार्क? बिल्कुल। पक्की बात है? बिल्कुल। करें जी मार्क इसको। ए शाम, जवाब दिखाएं जी। मुबारक मुबारक मुबारक। नर्वसनेस कम हो गई? थोड़ी सी। 5000 रुपए आपके हो गए। इस दीनी सफर पे हमारा जो दूसरा सवाल है जो आपकी तरफ आने वाला है अदील भाई, वो ये है। पूरे कुरान में लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मर्तबा आया है? पूरे कुरान में लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मर्तबा आया? 1 2 मर्तबा, बी 3 मर्तबा, सी 4 मर्तबा, डी 5 मर्तबा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सी। सी 4 मरतबा। कर दूं मार्क? बिल्कुल। इसको महफूज करें जी। सी मैंने महफूज कर लिया है, बिल्कुल। लेकिन जवाब इनको अभी नहीं बताऊंगा, जवाब बताऊंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। ब्रेक से पहले मैंने अपने भाई अदील साहब से ये सवाल किया था, पूरे कुरान में लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मर्तबा आया है? दिखाएं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये तो मेरे लिए भी एक नई इंफॉर्मेशन थी। अल्लाह आपको मुबारक करे। इस वक्त आप पहली मंजिल पे पहुंच गए हैं। 10,000 रुपए हुए आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जाने से पहले अदील भाई, मैं असल में अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ना, और मेरे जो देखने वाले हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, मैं ये चाहूंगा कि मुफ्ती जुबैर साहब से जरा मालूम करें, वो कुरान के हाफिज भी हैं, उनसे मालूम करूं कि ये अल्लाह के नबी का नाम कहाँ कहाँ आया है। हजरत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, ये जो 4 मरतबा, एक आध मरतबा तो मुझे भी याद पड़ता है,
जरा ये 4 मरतबा तो बताइए कहाँ कहाँ आया, आपको तो पता होगा, कुरान के हाफिज हैं आप। ऐसा कर लेते हैं कि कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ आप बता देंगे, तो इंशाल्लाह गिनती का चंदा हो जाएगा। और एक मरतबा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इल्ला रसूल, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, एक बिल्कुल ये हो बिल्कुल। गया। और दूसरा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, बिल्कुल वो ठीक, जो खत्म नबूवत वाली आयत है। बिल्कुल ठीक है जी। और एक है सूरतुल फतह के बिल्कुल आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक तो बिल्कुल ठीक। तीन जगह मैंने बता दी हैं, एक जगह आप और कंटेस्टेंट दोनों मिलकर के भी बता दे। हम तो दोनों फंस गए। मुझे तो वैसे मुफ्ती साहब सूरह फतह की याद थी, जी और वो जो है अपना खत्म रसूल की जो है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, जी हाँ। वो मुझे याद थी। और ये जो आपने पहले बताई, ये आप भी हम पर ये करम फरमाइए और हमें बता दीजिए कि चौथी मर्तबा ये नाम कहाँ आया। चौथी मर्तबा सूरह मोहम्मद के अंदर है वल्लदीन आमनु व अमिलुस्सालिहाति बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। हाँ, इस तरह से ये 4 जगह पूरी हो गई। और एक बात मैं लफ्ज़ मोहम्मद पर बताता चलूं जी जी हजरत। कि मोहम्मद का लफ्जी माना होता है तारीफ किया गया। अल्लाह, बाज़ हज़रात मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन कराम ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए इस नाम को महफूज करके रखा हुआ था, और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो ये नाम दर हकीकत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल फरमाया और उनका नामी मुहम्मद रखा गया। और वैसे ये नाम इतना प्यारा है, जब आप ये लफ्ज़ मुहम्मद अपनी ज़बान से अदा करते हैं तो आपके दोनों लब भी एक दूसरे का बोसा ले लेते हैं। अजीब। क्यों? इसलिए कि दर हकीकत इस लफ्ज में मिठास इतनी है। बेशक। और एक बात और ये भी बताता चलूं कि हजरात मुहद्दिसीन कराम में से कई ऐसे मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इसमें मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा किताबें तसनीफ की हैं। वाह वाह। यानी लफ्ज मोहम्मद दुनिया में जिसकी तारीफ की गई, आखिरत में जिसकी तारीफ की गई। और आपको एक दिलचस्प बात ये बताऊं, वस्ती एशिया की तरफ एक बाकायदा ऐसा कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान में 450 मुहद्दिसीन कराम मदफून हैं, और 450 के 450 वो मुहद्दिसीन वो हैं जिनका नाम मोहम्मद है। अल्लाह अकबर, अजीब। लो जी, आपकी बरकत से कैसी कैसी बातें पता चल गई। मुझे भी अगर इजाजत हो मैं भी कुछ इसमें कुछ कह दूं। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम, हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम। सब मेरे साथ पढ़ें एक बार। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। अगले सवाल के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। आने लगा है आपकी तरफ अगला सवाल। अब 45 सेकंड मिलेंगे आपको। ठीक सर। ठीक है, टाइम बढ़ा दिया आपके लिए। 10,000 रुपए आपके हो गए। ठीक सर। अदील भाई, अगला सवाल आपकी तरफ आ रहा है और वो सवाल है ये। ज़िब नामी दरिंदे का जिक्र किस सूरत में आया है? ए सूरतुल इनाम में, बी सूरह ज़िलज़ाल में, सी सूरह यूसुफ में, डी सूरतुल बकरा में। आपका वक्त शुरू होता है अब। सोच के ध्यान से देखो जरा। मैं मुफ्ती साहब की तरफ मुफ्ती साहब से रोकें जी, टाइम रोकें। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत भाई अदील साहब आपसे मशवरा करना चाहते हैं। सवाल है, ज़िब नामी दरिंदे का जिक्र किस सूरत में आया है? इस सवाल का जवाब चाहिए मेरे भाई अदील साहब को। ये इनके लिए तीसरा सवाल है। जी मेरे हजरत। जी, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ज़िब अरबी का लफ्ज़ है और ज़िब का माना होता है भेड़िया। ठीक। तो ये कुरान करीम के अंदर एक जगह पर आया है, तरकना यूसुफा इंदा मताइना फ़अकलहु ज़िब। कि एक भाई जो है वो आकर के याकूब अलैहिस्सलाम से ये कहने लगा था कि हमने तो यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया था, तो उसको भेड़िया खा गया। ठीक। अब ये बात कौन सी सूरत में आ सकती है, उम्मीदवार को खुद सोच लेनी चाहिए। माशाल्लाह हजरत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। वक्त शुरू करें जी। जी भाई अदील। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ। जी सूरह यूसुफ को जी महफूज कर दें जी।
सूरह यूसुफ दिखाएं जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपके मुंह से निकला था ना, मेरा दिल किया कि आप उसको कर दें। 3 सवाल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चलते हैं आगे, हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है भाई अदील साहब, वो ये है, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या रिश्ता था? ए खालाजाद भाई थे, बी मामूजाद भाई थे, सी चचाजाद भाई थे, डी फुफीजाद भाई थे। गौर से समझ के जवाब देना, वक्त अब शुरू हुआ है। जी मामूजाद भाई थे। बी मामूजाद भाई थे, रोक दूं? मामूजाद भाई थे, यस। इसको कर दें जी मामूजाद भाई। जवाब एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। मैंने अपने भाई से पूछा, भाई अदील साहब से, हजरत याह्या और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान क्या रिश्ता था? मेरे भाई ने फरमाया मामूजाद भाई थे। आओ देखते हैं, अल्लाह करे मेरे भाई का जवाब सही हो। दिखाएं जी, ये खालाजाद भाई थे दूसरे। या रसूली। चलो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल। घुटनों के बल चले। सबसे पहले आप अपने 10,000 रुपए लेकर जाएं, ये आपके हुए। ये कबूल फरमाइए हमारी तरफ से एक छोटा सा हदिया, और दोबारा आइए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे भाई अदील साहब, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। मेरे भाई और मेरी बहनों, भाई अदील साहब अभी हमारे साथ थे, और ये तो होता है ऐसे सफ़रों में, होता है कभी ख़िज़ां कभी बहार, और हमारी तो ख्वाहिश होती है कि हमारे जो भी इल्मी हम सफ़र हमारे साथ आएँ, जीत के जाएं। फिर भी माशाल्लाह से 3 सवालों के सही जवाब दिए। अब फिर से हमारा वही बर्क रफ्तार मरहला शुरू होगा। हमारे बाकी 7 इल्मी हम सफ़र यहाँ बैठे हैं, इनसे फिर एक सवाल होगा। उस सवाल का जवाब आसान होगा, तरतीब मुख्तलिफ होगी। इन्होंने तरतीब सही करनी है। जो सबसे कम वक्त में करेगा इस नशिस्त खास पर बैठेगा, और हमारा दीनी मालूमात का सफर शुरू होगा। आप सब लोग तैयार हैं जी? माशाल्लाह। अब आपकी स्क्रीन पे जो हमारा सवाल आने वाला है, वो सवाल है ये, पहले कमरी 4 महीनों की सही तरतीब बताएं। ए रबीउस्सानी, बी रबीउल अव्वल, सी सफर, डी मुहर्रम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जी रुक जाएं जी, इसका सही जवाब है डी मुहर्रम, सी सफर, बी रबीउल अव्वल, ए रबीउस्सानी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कितने इल्मी हम सफरों ने इसका जवाब सही दिया है। हमारे 3 कंटेस्टेंट्स ने इसका जवाब सही दिया, और सबसे कम वक्त में जवाब देने वाले हैं हमारे भाई फैसल रशीद साहब। भाई फैसल साहब, आपको बहुत मुबारक हो, तशरीफ लाइए। बहुत मुबारक हो आपको, तशरीफ लाइए यहाँ पर। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो इस नशिस्त खास पे आने का। थैंक यू। क्या करते हैं भाई फैसल? मैं प्रेस काम करता हूँ, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं। अच्छा, कितने अरसे से? 6-7 साल हो गए। 6 साल से कर रहे हैं। अच्छा, फैमिली का बिजनेस है? नहीं, मेरा अपना बिजनेस, अपना काम है जो अपना काम है। इस प्रोग्राम में कुछ तैयारी तो की होगी आने से पहले? मेरा अपना कोई ख़ास वो नहीं था प्रोग्राम, हाँ। बस वो स्लाइड चल रही थी, मैंने SMS कर दिए तो वो बात यहाँ तक पहुँच गई। माशाल्लाह, वो यहाँ तक नहीं पहुंची, अब तो यहाँ तक पहुंच यहाँ गई। तक पहुँच गई, मतलब यहाँ तक पहुँच गई। घर वाले भी आए हैं, कोई दोस्त भी आए हैं? मैं अकेले आए हैं? जी जी। तैयार है फैसल भाई? बिल्कुल।
پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے بھائی فیصل صاحب وہ یہ ہے، کن خلیفہ راشد کے عہد میں بیت المقدس فتح ہوا تھا؟ اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ویسے تو بی ہے، لیکن میں پھر بھی کنفیوژن کا شکار ہوں۔ لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں 3، یہ جلدی بتاؤ۔ رفیق سے مدد لے لو۔ روکیں جی، آپ نے اپنے رفیق سے مدد لینی ہے۔ جی 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 ملائیں جی، فیصل بھائی کے رفیق سے فون ملائیں جی۔ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میں جنید جمشید عرض کر رہا ہوں۔ جی، کیسے ہیں آپ؟ جی جی بھائی، کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ میرا نام یاسر۔ یاسر بھائی، میں پروگرام الف لام میم سے بات کر رہا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت بھائی فیصل صاحب بیٹھے ہیں اور جی۔ ابھی یہ آپ سے ایک سوال کریں گے۔ جیسے ہی آپ سے یہ سوال شروع کریں گے، آپ نے اس سوال سے لے کر ان کے جواب تک 30 سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا ہے۔ میں آپ کو بھائی فیصل کے حوالے کرتا ہوں۔ فیصل بھائی پوچھئے سوال۔ یہ کن خلیفہ راشد کے عہد میں بیت المقدس فتح ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان۔ ان چاروں میں سے ایک کون؟ حضرت عمر، میرے خیال سے حضرت عمر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کر دیں جی، بی لاک۔ محفوظ کریں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دکھائیں جی، مبارک مبارک مبارک۔ او اللہ کے ولی، وہ مشہور واقعہ نہیں ہے اونٹ والا؟ بالکل واقع ہے، مگر ہو جاتی ہے کنفیوژن۔ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ میں نے آپ سرچ کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق ہے، ہاں آپ نے مجھے ہے، فرمایا۔ لیکن پھر بھی کنفیوژن۔ ہاں ہاں ہاں۔ دوسرا سوال آپ کی طرف آنے والا ہے، 30 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے۔ وہ دوسرا سوال آپ کی طرف جو آئے گا پیارے بھائی وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان کس جگہ لی تھی؟ اے چھت کے نیچے، بی چٹان کے نیچے، سی درخت کے نیچے، ڈی خیمے میں۔ سی درخت کے نیچے۔ کر دوں اس کو محفوظ؟ چلیں جی اس کو محفوظ کریں، درخت کے نیچے۔ دکھائیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تحت الشجرہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم، ذرا کچھ اہمیت بیت رضوان کی، یہ درخت کے نیچے یہ کون لوگ تھے، کیا معاملہ تھا؟ جی بیت رضوان آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے مطابق درخت کے نیچے ہوئی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جی جی، اور موت کے اوپر بیعت لی تھی۔ اچھا۔ اور بڑا وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ جی جی، تو وہ پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے، اور قرآن کریم کے مطابق درخت کے نیچے یہ بیعت لی گئی تھی۔ اور جو پہلا سوال تھا اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22,31,050 مربع میل کے علاقے کو فتح فرمایا ہے، واہ واہ واہ، جس میں بیت المقدس کی فتح بھی شامل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ کہ اس کی بیت رضوان کی کوئی خاص اس میں اللہ کی طرف سے یہ صحابہ کے لیے اللہ پاک اپنی رضا کا اعلان فرما رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی اس میں ایک بات یہ تھی کہ چونکہ موت کے اوپر بیعت لی تھی اور سکینہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، جی جی، اور ایک خاص اس کا پس منظر تھا جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور کئی صحابہ کرام بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور وہ بعد میں بطور فخر کے ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے تھے کہ میں اس بیت رضوان کے اندر شامل ہوا تھا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ جی میرے بھائی تیار، 10,000 روپے آپ کے ہو گئے، پہلی منزل پہ پہنچ گئے بھائی فیصل صاحب، الحمدللہ۔ کہو تو چیک کاٹ کے دے دوں؟ نہیں آگے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی جذبہ چاہیے، ٹھیک ہے نا، اسی جذبے سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب آپ کے پاس 45 سیکنڈ ہیں بھائی فیصل جواب دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ سوال قدرے مشکل ہوں گے اب، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب سفر ہے کس طرف؟ عمرے کی طرف، اور 50,000 روپے ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ تیسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے بھائی فیصل صاحب وہ یہ ہے، حضرت امام حسن
رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کس سنی ہجری میں ہوا؟ اے 41 ہجری میں، بی 45 ہجری میں، سی 50 ہجری میں، ڈی 54 ہجری میں۔ وقت شروع ہو چکا ہے۔ میں یہ لائف لائن رہبر سے مدد، رہبر سے پوچھیں گے؟ وقت روک دیں جی، وقت روک دیں۔ مفتی صاحب سے پوچھیں گے؟ بالکل بالکل۔ حضرت والا السلام علیکم، آپ کی پھر ضرورت پڑ گئی ہے۔ جی جی تو سوال ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس سنی ہجری میں ہوا تھا؟ آپشن اے ہے 41، بی ہے 45، سی ہے 50، ڈی ہے 54 ہجری میں۔ جی حضرت۔ جی یہ جو 54 ہجری ہے جی یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کوئی بھی شخص واقف ہوگا جی تو یہ تو بہت بعد کا زمانہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو آپ نے آپشن اے بتایا ہے یہ بالکل ابتدا کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بظاہر میرا خیال ہے کہ یہ جو آپشن اے اور بی ہے جی جی، یہ بالکل یعنی پہلے آپشن ہے اچھا اور ڈی بالکل آخر ہے۔ جی، تو میں وہی بات کروں گا کہ وہ جو درمیان والی بات ہے آپشن سی، اچھا تو اچھا، اس کی طرف اگر توجہ کی جائے تو اچھا۔ شاید زیادہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت شکریہ۔ سی کوئی کر دوں؟ کریں جی، اس کو محفوظ کریں جی۔ سی جواب آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد۔ رب زدني علما ألف رب زدني علما ألف جی خوش آمدید بعد از بریک۔ میں نے سوال کیا تھا اپنے بھائی سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس سنہ ہجری میں ہوا تھا؟ انہوں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا، مفتی صاحب نے رائے دی آپشن سی کی 50 ہجری میں، میرے بھائی نے اسی کو محفوظ فرمایا۔ دیکھوں جی جواب صحیح ہے کہ غلط، دکھائیں جی۔ مبارک مبارک مبارک، الحمدللہ 3 سوال صحیح ہو گئے آپ کے۔ ٹھیک ہے، چوتھے سوال کے لیے تیار ہیں؟ بالکل۔ چوتھا سوال آپ کی طرف جو آنے والا ہے وہ یہ ہے بھائی فیصل۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ان صحابی کا نام بتائیے جنہیں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیاض کا لقب عطا ہوا تھا۔ آپشن اے ہے حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام، آپشن سی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپشن ڈی ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ فیاض، سی آپشن سی سی کریں جی، آپشن سی کو محفوظ کر دیں۔ دیکھیں پھر، بالکل دیکھ۔ دکھائیں جی۔ ہاں، یہ صحیح جواب اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح جواب ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو عزیزم۔ 10,000 روپے آپ کے ہوئے، کیونکہ پہلی منزل آپ نے کراس کی۔ اور جیسے میں ہر دفعہ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں سے یہ عرض کرتا ہوں، ایک بار نہیں بار بار آئیے۔ بہت بہت مبارکباد، بہت بہت شکریہ آپ کو، اللہ بہت بہت جزائے خیر دے، آنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اسی سفر کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔